도전이란 주제로 한 해 성경의 인물들을 살피면서 우리도 동일한 믿음, 우리 성가대가 고백했던 것처럼 나도 믿습니다 라고 하는 믿음으로 도전하고 있고, 또 실제로 도전하고 있는 우리 성도님들이 예나 지금이나 변치 않는 주님의 은혜를 동일하게 누리는 줄로 믿습니다. 아직까지 도전하고 있지 않은 성도님이 혹 있다면 계속 이어지는 말씀을 통해서 여러분 꼭 도전하시기 바랍니다. 하나님 신실하셔서 누구에게나 믿는 자에게 동일하게 일하시는 줄로 믿습니다. 오늘 여호수아 인생 마지막입니다. 24장을 통해서 간증이란 도전을 하기를 원합니다. 여호수아는요, 죽음의 그 문턱 앞에서 다른 유언하지 아니하고 간증하고 있습니다. 여러분, 간증이란 말 들어보셨죠? 쉬운 말로 표현하면 증언입니다. 자신의 인생의 전 영역에서 하나님이 어떻게 일하셨는지를 마지막으로 정리해서 말하는 것이지요. 하나님은요, 저와 여러분의 인생의 마지막을 잘 마치길 원하십니다. 우리는 여전히 불확실하고 실수가 많지만 꼭 알아두십시오. 하나님은 저와 여러분의 마지막을 주님이 준비하고 계십니다. 모두가 아름다운 마지막이 될 수 있도록 나보다 더 하나님이 열심히 성실히 일하고 있는 줄 믿으시기 바랍니다. 전에는 어떠한 삶을 살았든지 모두가 예수 믿고 구원에 이르기를 원하십니다. 완전히 새로운 삶을 살다가 영원한 안식처인 천국으로 들어가기를 주님이 원하신다는 거죠. 앞으로 저와 여러분 더더욱 할 말이 많아질 겁니다. 확연하게 하나님이 우리의 남아있는 삶을 바꾸어 놓으셔서 누구에게든지 간증할 수 있도록 도와주실 줄 믿으시기 바랍니다. 간증은 이런 겁니다. 우리 한번 영상 한번 같이 보도록 하겠습니다. 네. 소리를 좀 키워주십시오. Iraq and persecuted Christian minorities. As Iran continues to suppress religious freedom, a surprising result happened. The gospel actually began to spread. So besides the darkness coming in and trying to get the light and salt out, killing lives and bringing so much pain and suffering, on the other hand, we're seeing a rise of the presence of God, worship, prayer, people experiencing Jesus, and people open up to the gospel and coming to know Him and follow Him, even from Muslim background. Fabian leads a house of prayer in Kurdistan. He told us of meeting people who had supernatural encounters with Jesus. People in these streets and in these refugee camps from places where ISIS have occupied, even people from here, that are encountering Jesus in dreams and visions. Those divine encounters are not limited to ISIS-controlled areas. It's a phenomenon happening throughout the Middle East. One night when I was in bed, I had a dream, and the light was speaking as I'm speaking to you now. It was calling my name verbally and saying, "Come to me, I will save you and I will rescue you." But I didn't understand. That decision soon followed for Abby and her mother. About 7 months ago, we made our own decision to follow Jesus with all our hearts. When we came here, they explained about the life of Christ and the kingdom of God according to the gospel. Here we realized that my dream was of Jesus. He is calling us to give us salvation and to give us rest, to give us life. I asked what danger she faces back in Iran. If people knew about my faith, I would be rejected. This is the type of social persecution. If the government knew about my faith, I would be executed or hung in the street at once. Claire came to faith through Scripture and a friend. When I was reading the Bible, I couldn't ask others to explain the passage. When I went to university, I met an Armenian girl. I asked her so many questions. How did they live? How do they worship? Many things like that about the Christian life. Her answers brought me to make my own decision. It changed her life. Christ brought me many blessings. I can't describe how faithful Jesus has been, but things which I cannot say in words have happened to me. Whenever I am praying and I'm lifting up my spirit towards God, I do believe and I feel the hand of God touching my heart and shaking my heart. This man, we'll call Dennis, also had a dream.
In the dream, I still remember some marks on his face and that he was wearing a crown, a king's crown, on his head. A strong brightness came out of each part of his body, and many people were bowing down before him. That dream is still alive in me, and it's with me every day. I remember feeling like I saw heaven. He showed me many different things since I believed in Jesus, but that dream became a turning point in my life. I asked him if others are coming to Jesus inside Iran. Yes, many people are coming to Christ through dreams. You can't imagine how Jesus is appearing to people. I feel like everybody's looking for a home, looking for the truth. What the Iranian people are going through right now is very difficult. The only one who can change that situation is Christ himself. So please pray and ask others to pray for the people of Iran to experience the power of the resurrection. Iran's mullahs try to quench Christianity in their Islamic Republic. Despite those efforts, missionaries say Iran has one of the fastest growing churches in the world. While politics and extremists rearrange the Middle East, Fabian and others say the Holy Spirit is working at a much higher level to change lives. The harvest is very ripe and people are desperate. They have lost everything. They are in pain. They need help and they are ready to listen, and people need to know that. Yes, there's many bad people and they want to kill and destroy, but there's so much more people who are desperate for answers in life. And we as the light and salt, we need to be here for such a time as this, to be his voice and be his hand and bring the gospel of the kingdom to their lives. 하나님을 만난 사람들 하나하나가 간증에 도전하고 있습니다. 여호수아도 지금 자신의 인생 마지막에 하나님을 간증함에 도전하고 있어요. 이스라엘의 모든 장로와 사람들을 모아두고 그 자리에서 다른 어떤 얘기보다 하나님에 대한, 특별히 그 간증 가운데 저와 여러분이 잊지 말아야 될 것이 바로 에베네셀 하나님을 이야기하는 것입니다. 에베네셀 뜻이 무엇입니까? 저를 따라서 한번 가슴에 새깁시다. 여기까지 나를 도우셨다. 하나님이 여기까지 나를 도우셨다라는 뜻이 에베네셀입니다. 여호수아는 간증함에서 우리에게 이렇게 도전합니다. 하나님이 어떻게 우리를 여기까지 인도하셨는지 반드시 말하라. 자, 24장 한번 1절부터 보실까요, 여러분? 여호수아가 이스라엘 모든 지파를 세겜에 모으고 이스라엘 장로들과 그들의 수령들과 재판장들과 관리들을 부르매 그들이 하나님 앞에 나와 선지라. 여호수아가 모든 백성에게 이르되 이스라엘 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시기를 옛적에 너희 조상들 곧 아브라함의 하나님 나홀의 아버지 데라가 강 저쪽에 거주하여 다른 신들을 섬겼으나. 지금 하나님의 백성으로 자처하고 있는 이스라엘 백성의 시작이 무엇입니까? 전혀 하나님을 알지 못하던 자들이라는 거죠. 방금 보신 영상처럼 어느 날 아브라함에게 꿈으로 나타나시고 환상으로 나타나시고 알아들을 수 없는, 분별할 수 없는 이상한 장면이요, 목소리요, 의아한 환경이었지만 다른 신을 섬기던 그들로 하여금 하나님 앞에 무릎 꿇을 수밖에 없도록 인도하더라는 것입니다. 저와 여러분의 인생도 마찬가지일 것입니다. 하나님을 우리는 전혀 알지 못했습니다. 그리고 다른 신을 섬겼습니다. 간증할 때 우리가 반드시 놓치지 말아야 될 대목이 바로 이 부분입니다. 역사를 알아야 합니다. 우리나라도 전 세계도 사실은 코앞에 밖의 역사를 알지 못하지만 거슬러 올라가 보면 에베네셀 하나님이 어느 집안이나 어느 민족이나 어느 누구이든지 예외가 없더라는 것입니다. 여러분, 엄밀히 따지면 불교 집안은 없습니다. 왜요? 거슬러 올라가면 에베네셀 하나님이 있어요. 그 당대의 사람들이 그 역사를 모르고 눈앞에 보이는 쉬운 신들을 붙잡아서 그렇지, 엄밀히 따지면 우리 모든 인류는 살아계신 하나님의 그 역사하심에 뿌리를 두고 있는 줄로 믿습니다. 여호수아가 생생하게 그 역사를 거슬러 올라가 선언하는 하나님의
도우심이 저와 여러분에게도 있을 텐데 여러분 아멘이시면 큰 소리로 아멘 한번 받으시면 좋겠습니다. 여러분 눈으로 한번 따라오시겠습니까? 다른 신들을 섬겼으나 그 이유가 어떻습니까? 3절을 보십시오. 이끌어내요. 하나님이 저와 여러분을 이끌어내신 줄로 믿습니다. 전혀 다른 세계의 삶을 살던 우리를 순식간에 깨닫지는 못했지만 희한한 방법으로 이끌어내신 걸 믿으시기 바랍니다. 오늘도 세대별 모임인데 한번 서로에게 물어보십시오. 당신은 어떻게 예수를 믿게 되었어? 어떤 이는 친구를 따라갔다가, 어떤 이는 가장 어렵고 힘든 고난을 당했다가 어쩔 수 없이 하나님을 찾기도 하고, 물론 모태신앙도 있겠지만 역사를 거슬러 올라가 보면 우리 모두가 우리의 의지와는 상관없이 하나님이 우리를 이끌어내신 줄 믿으시기 바랍니다. 그 다음은 무엇입니까? 온 땅을 두루 행하게 하시고. 여러분, 우리가 이곳저곳 이사하는 것처럼 보여도 하나님의 이끌어내심과 인도하심 가운데 우리가 온 땅을 두루 행하고 있는 줄 믿으시기 바랍니다. 그냥 온 게 아니에요. 그냥 거기를 거쳐온 게 아니에요, 여러분. 이번 주간에도 여러분들과 교제하는 가운데 늘 알고 지내는 분이었는데 갑자기 뜬금없이 자기가 예수 믿게 된 이야기를 저한테 설명하는 거 있죠. 전혀 생각을 못했어요. 요즘은 이렇습니다. 청소년 때부터 모범생이었지만 엄청난 방황을 했대요. 심각하게 우울증이 오고 약복용을 하고. 그런데 하나님이 기가 막힌 방법으로 예수 믿게 만들어내더라는 것입니다. 한국에서는 믿지 못했는데 외국에 자기를 불러내어서 하나님을 알려주는 사람을 만나게 하시고, 난데없이 성경을 알지도 못하는데 성경 공부에 들어가서 성경을 배우기 시작하고, 또 그 다음은 옮기셔서 또 이런 사람들을 만나게 하시고, 이런 사람들을 만나게 하시면서 전 지역을 두루 행하게 하는 가운데 하나님을 확실히 믿는 사람으로 바꾸어 놓았다고 간증하시는 것을 들었습니다. 저와 여러분은요, 그냥 다니는 게 아닙니다. 뿐만 아닙니다. 번성하게 하려고 이삭을 주었으며, 하나님은요, 우리가 주님께 별로 드리는 게 없어도 주님이 우리를 번성하게 하려고 지금도요, 많은 것을 우리에게 주고 계세요. 이삭의 이름 뜻이 무엇입니까? 기쁨 아닙니까? 우리가 쉽사리 잊어버리고 또 놓치고 살지만 하나님은 지금도 우리를 번성하게 하시려고 이삭과 같은 기쁨을 끊임없이 주고 계시는 줄 믿으시기 바랍니다. 우리가 애굽으로 내려가 어려움을 당하는 그 오랜 기간 속에는 모세와 아론을 보내었다라고 기록하고 있습니다. 하나님은요, 우리 인생을 뒤돌아보면 결정적인 순간에 우리를 건져낼 모세와 같은 사람들을 붙여주셨는 줄로 믿습니다. 뿐만 아니라 우리와 적대적인 상황에 놓여 있는 애굽에 하나님은 재앙을 내렸다라고 선언합니다. 그리고 오늘 본문을 쭉 읽어보시면 한마디로 이렇게 선언합니다. 너희를 인도하여 내었노라. 저와 여러분을 하나님은 건져내셔서 이끌어내시고 두루 행하게 하시고 기쁨을 주시고 때로는 구원자를 보내주시며 하나님이 대신 싸우시는 가운데 인도하여 내셨대요. 7절을 보십시오. 너희 조상이 뭐하기로? 부르짖기로. 저와 여러분의 삶의 역사를 한 페이지 한 페이지씩 넘겨가며 추적해보면 반드시 저는 확신한 역사가 있습니다. 뭔지 아세요? 여러분의 부모가, 여러분의 할아버지 할머니가 여러분 윗대에 알지도 못하는 조상이여 주를 향한 부르짖음이 있었을 거예요. 여호수아는 증언합니다. 그 조상의 부르짖음을 하나님이 다 들어주신 결과가 오늘 우리다. 인도하여 너희 손에 넘겨주고 나는 너희를 그의 손에서 건져내었느니라. 사실요, 우리 벌써 잡아먹혔어야 될 사람이에요. 근데 하나님은 수많은 그 악의 손으로부터 우리를 건져내셨다고 선언합니다. 12절을 보시면 심지어 내가 왕벌을 너희 앞에 보내어 너희 앞에서 쫓아내게 하였나니 너희가 칼이나 활로써 이같이 한 것이 아니다.
저와 여러분이 똑똑해서 한 게 아니에요. 우리 집안에 돈이 있어서 된 게 아니에요. 우리 집안에 힘이 있어서 된 게 아니라 우리 인생은 칼과 활이 아닌 하나님의 강력한 손으로 인해서 구원받은 줄 믿으시기 바랍니다. 13절 수고하지 아니한 땅과 너희가 건설하지 아니한 성읍들을 너희에게 주었으니 너희가 그 가운데 거주하며 또 너희가 심지 아니한 포도원과 감람나무의 열매를 먹는다 하셨느니라. 오늘 예배 가운데 이미 기도로 이미 찬송으로 은혜 다 받으셨는데 말씀으로 확고히 새기시기 바랍니다. 하나님의 손이 저와 여러분을 붙들고 있어요. 그래서 결국 믿을 수 없는 상황 가운데 믿게 만드시고 그 별것 아닌 것 같은 믿음으로 말미암아 하나님이 우리를 위해 싸워주시고 먹여주시고 입혀주시고 통과하게 하시고 하나님의 백성으로 서도록 돕고 계시다라는 것입니다. 여러분이 보이는 화면 가운데 한 여자분이 계시죠. 이미 돌아가신 분이에요. 이미나라고 하는 분이신데 들어보셨을 거예요. 이어령 박사의 딸이에요. 이분의 간증을 들어보면 흐름이 이래요. 아빠가 너무 유명해서 자신에게 사랑을 준 적이 없대요. 그래서 그 외로움에 일찍이 마치 다른 신을 찾듯이 자기를 구원할 남자를 찾아 결혼했어요. 그분이 여러분이 잘 아는 그 정치인이세요. 그런데 뒤이어 고난이 주어지기 시작합니다. 첫 아이는 손쓸 수 없는 병에 걸려 죽어버리고 둘째 아이는 자폐가 걸리고 본인도 갑상선암에 걸려 회복하려는 듯 하지만 또 재발하고 나중에는 급기야 본인의 눈까지 멀어서 실명할 위기에 놓여집니다. 근데 그 고통 가운데 하나님이 이 여인을 만나주신 거예요. 그리고는 자신의 모든 삶을 뒤돌아볼 때 하나님이 이렇게 역사하셨다라고 간증한 책이 바로 여러분이 보고 있는 저 책입니다. 근데 놀라운 것은요, 저 책을 아버지 이어령 씨가 보고 또다시 하나님 앞으로 돌아왔다는 것이지요. 그렇구나. 인간의 지성과 인간의 능력과 인간의 권력과 인간의 명예와 인간의 모든 그런 힘으로 되는 줄 알았는데 칼이나 활로서 된 게 아니라 하나님의 사랑으로 된 것이었구나라는 것을 인류 모든 사람들이 간증하더라는 것입니다. 오늘 이 한날 찬바람이 부는 가운데 이 바람을 그냥 계절의 변화로 보지 마시고 무더위에 죽을 것 같은 우리 인생들을 감싸시는 하나님의 시원한 바람으로 받아들이시길 바랍니다. 그리고 여러분 인생 가운데 이렇게 순간순간 찾아온 그 바람 같은 하나님의 은혜들을 꼭 뒤돌아보시고 오늘부터 간증하시길 바랍니다. 커피숍에 앉든 버스를 타든 누구를 만나든 잠깐이라도 내 인생 가운데 함께 하신 에베네셀의 하나님의 역사가 아니고서 내가 여기 있을 수 없습니다라고 하는 고백을 간증하는 저와 여러분 되시길 축원합니다. 에베네셀 하나님을 이야기한 다음에 결론이 뭘까요? 오늘 읽으신 본문이 바로 그 시작입니다. 14절. 그러므로 이제는. 간증은 무엇입니까? 에베네셀 하나님을 이야기함과 동시에 참 인생의 핵심을 말하는 겁니다. 여러분 제발 어디 가시면 핵심을 말하는 사람이 됐으면 좋겠습니다. 변두리 이야기로 시간 낭비하지 말고 누구를 만나든 사람의 인생은 이거다라고 핵심을 찔러 그 사람의 삶을 살릴 수 있는 자가 되시길 바랍니다. 사실 우리의 인생을 들여다보면 우리만의 그러므로가 너무 많아요. 예를 들면요, 교회 가봤더니 교회 사람들한테 내가 상처를 받았다. 그러므로 난 교회 안 간다.
그러므로 교회도 별 수 없더라. 우리만이 갖고 있는 그러므로가 너무 많아요. 부모한테 상처받고 그러므로 세상에 믿을 사람 없더라. 좀 더 나이를 할 수 있지만 허탄한 것이기에 여기서 접겠습니다. 오늘부터 저와 여러분의 가슴 속에 담아놓은 우리만의 논리 그러므로를 내려놓기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리가 오직 간증해야 될 그러므로는 무엇입니까? 하나님이 함께 하셔서 인간의 모든 그 연약함과 악함과 미련함과 어리석음들을 다 덮으시고 구원하셨으니 그러므로 이제 핵심이 무엇입니까? 다음 넘겨주십시오. 치워버려라. 하나님 말고 내 인생에 붙잡으려고 했던 거 그거 좀 다 치워버려라. 집착했던 것, 내 평안으로 삼고 있었던 것 그거 한번 좀 다 치워봐라. 한번 잘못된 우선순위 한번 다 치워봐라. 여호수아는 강력히 도전합니다. 다 치워도 좋다. 왜냐하면 하나님이 그 모든 것을 책임져 주시니까요. 그리고는 이렇게 선언합니다. 오직 여호와만 섬기겠다. 나는 오직 여호와만 섬기겠다. 여러분, 섬김이란 단어가 서비스, 서번트 다 일맥상통하는 용어지 않습니까? 한마디로 말하면 무엇입니까? 나는 오직 여호와께만 종이 되지 다른 무엇에게도 나는 종이 되지 않으리라. 할렐루야. 로마서는 증언합니다. 무엇에든지 순종하면 그것의 종이 된다고요. 하나님은 저와 여러분이 세상 헛된 것에 종노릇하지 아니하고 오직 하나님의 거룩하고 명예로운 종이 되기를 원하십니다. 그러므로 여러분이 잘 아는 영어입니다. So, therefore, accordingly. 제일 쉬운 거 하나만 합시다. So. 그래서 나는 여호와만을 섬기겠다. 하나님이 저와 여러분을 이끌고 계십니다. 하나님이 저와 여러분을 건져내고 계십니다. 하나님이 저와 여러분을 붙들고 계십니다. 하나님이 저와 여러분을 반드시 하나님의 백성으로 살도록 구원에 이르도록 도우시는 줄 믿으시기 바랍니다. 결국요, 이어령 박사님도 딸의 그 하나님을 통하여서 자신의 평생 붙들고 왔던 사실은 누구도 꺾을 수 없는 그 강력한 논리를 내려놓습니다. 그리고는 자신이 지은 책 지성에서 영성으로 그 책 문 앞에 뭐라고 적어요, 여러분? 한번 읽어보세요. 뭐라고 되어 있어요? 크게. 석연 씨 한번 크게 읽어주세요. 밑에 부분. 사랑하는 내 딸아, 너의 기도가 높은 문지방을 넘게 했다. 할렐루야. 하나님을 향한 기도가요, 넘을 수 없을 것 같았던 그 경계를 넘어서게 만들어요. 인생은 그리 길지 않습니다. 저와 여러분 또한 오늘부터 간증하고 사는 사람이 됐으면 좋겠습니다. 다른 사람 비방하고 비판하고 이것이 옳으니 저것이 옳으니 왈가왈부 옥신각신하는 인생이 아니라 앉았다 하면 간증하는 사람. 왜요? 여러분, 시간 많이 없어요. 저와 여러분 인생 가운데 너무나도 하나님이 세밀하게 일하고 계신데 우리가 속상한 거 얘기하고 할 시간이 없어요. 아직 해결 안 된 문제 갖고 여러분 너무 시간 투자하지 마세요. 그거보다 해결된 게 훨씬 더 많으니까. 그리고 그것도 해결될 거니까. 아멘. 다음 간증 영상 한번 보실래요? 우리 불 좀 꺼주시고 같이 한번 보십시다.
남들이 보기엔 비극이지만 에베네셀 하나님의 그 함께 하심을 부인할 수 없었기에 그는 인생의 핵심을 확실히 말합니다. 여호수아는 자신의 모든 간증을 피력한 후에 돌을 세웁니다. 그리고 그 돌 앞에 나머지 모든 식구들도 함께 모여서 동일하게 고백합니다. 여호와를 섬기겠다고. 우리나라 양화진이라고 하는 곳에 가시면 선교사들의 묘지가 있습니다. 지금 보시는 얼굴도 우리 한 번도 본 적이 없지만 저들도 동일하게 여호수아의 도전에 동일하게 헌신했던 자들입니다. 하나님이 나를 조선으로 인도하셨다. 그래서 나는 기꺼이 여기서 죽을 것이며 조선 사람들아 하나님이 너희 민족을 건져낼 것이니 너희들도 하나님만을 섬기라. 너희들의 굿이며 너희들의 부적이며 너희들의 온갖 잡신을 다 치워버리고 나를 인도하셔서 너희들에게 복음을 증거하는 하나님을 오직 믿고 따르라 선언하며 자신의 삶으로 그 묘지에 돌을 세우고 죽습니다. 양화진 묘역에 6개국에서 오신 145명의 선교사와 그 자녀들까지 거기에 묻혀 있다는 사실을 아세요? 그들도 동일하게 여호수아처럼 다음과 같이 고백합니다. 우리 마지막으로 함께 선포합시다. 큰 소리를 한번 외칩니다. 너희가 섬길 자를 오늘 택하라. 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라. 성도 여러분, 하나님은 여러분을 에베네셀 하나님으로 돕고 계십니다. 인생의 참 핵심을 오늘부터 담대히 말하며 여러분도 세워져 있는 돌이 되기 전에 걸어다니는 증거의 돌이 되시길 주 여러분 축원합니다. 아직 해결되지 않은 것도 많고 아직 참 불확실하지만 믿으십시오. 하나님이 여호수아에게 함께 하신 것처럼 그 이후에 모든 동일한 믿음을 품은 자들에게 그리하신 것처럼 우리의 인생을 간증할 수밖에 없도록 이끌어주시는 은혜가 임할 줄로 믿습니다. 한번 따라서 합시다. 하나님이 믿게 하셨다. 전적으로 하나님이 다 하셨다. 우리의 칼과 활이 아닌, 여러분이 뭔가를 잘해서가 아닌, 여러분의 노력에서 아닌 하나님의 은혜로 저와 여러분이 구원의 반열에 서 있다는 사실을 기억하시고 쉬지 않는 간증자가 되시길 주의 이름으로 축원합니다.